සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම අද අපේ ලීඩ්ස් මීටින් එක පටන් ගන්න කල්පනාව නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා හවස 6යි. Today, the topic in English here is saying, join the conversation about amid winds and waves in Sri Lanka and the Indian Ocean. So, ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා නම් මේ ඉන්දියන් සාගරයේ තියෙන මේ හුලං සහ රැලි අතර ඉන්න අපි ගැන තමයි මේ කතාව කරන්නේ. ඒක අපි වැඩි ෆෝකස් කරපු ටොපික් එකකුත් නෙමෙයි. and මම ඇත්තටම I'm really proud මේක ගැන ලියපු ප්‍රොෆෙසර් කීරවැල්ල මේක ගැන අද කතා කරන්න යනවා. ඒක ගැන මම ඉතාම ආඩම්බරයි. So today we'll give a little bit of background. And ඊට පස්සේ අපි කතාව කරගෙන යමු. We'll be mostly talking in Sinhalese, but the slides will be in English because if you can't understand Sinhalese very well, the slides will read it for you. And Professor Kiravel will mostly present it in Sinhalese because we want the majority to benefit from this. But at the same time, at the background, the slides in English will explain what's going on. So we are catering for most people in the best way we can. So that's what we are doing. So then about a month ago, I followed 5 articles in a row. Now, amid winds and waves, මට මේක හරියට තේරුන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා when we started, and in the island in Sri Lanka. දැන් ඒ පත්තරේ මේ පළවෙනි සැරේ මම දැක්කේ මේ එකම ආටිකල් එක 5 sessions වලට බෙදලා publish කරනවා. So the relevance is so important. That's why they have dedicated so much time and effort to publish this well-written article. So you will be able to find it if you search using the topics. And this was written by Professor Gamini Kiravalla. Professor Gamini Kiravalla is an emeritus professor at the moment of modern history. And I know some time ago, he was also a presidential advisor as well. So he's a very competent person. And I thought I'll invite him to talk, and I'm glad that he accepted it. So the discussion අද තියෙන එක there'll be 5 themes. ඒක මම සිංහලෙන් කිව්වොතින් වැඩිය තේරෙයි සමහර විට. ඉන්දියානු සාගරය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි? ඒක පළවෙනි theme එක. So එතකොට theme එකෙන් theme එකට we will present Professor Kiravel will present the theme එක, and ඊට පස්සේ we will have a small discussion on this. And then we will go for the second theme. So otherwise the exchange is so important, and therefore we will stop as we go for a small discussion after each theme. So all the 5 themes will be covered. එතකොට මේ තියෙන පළවෙනි theme එක තමයි ඉන්දියානු සාගරයේ ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? දෙවෙනි එක ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරයේ සිට ඉන්දියානු සාගරයේ කියවීම. ඒ කියන්නේ understanding. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලාංකික දෘෂ්ටි කෝණයට විශ්ලේෂණාත්මක කාච. ඒ කියන්නේ how do we analyze this situation? ඊට පස්සේ how ඉතිහාසයෙන් සහ භූගෝලයෙන් examples වලින් අරගෙන how we have inherited this situation, and also about කුඩා රාජ්‍ය උපාය මාර්ගය ගැන. So මේක වැඩිපුර විස්තර කරයි Professor Kiravel කතා කරනකොට. Professor Veerakalla is here. You should be able to see on the screen there. And he will explain to you who he is and also why he wrote this. Professor Kiravel, you're welcome. Thank you very much, Professor Chula Gunasekara. I will switch into Sinhala, right? Yeah, Sinhalen කියන්නේ. Yeah. Oh, මම ගාමිණී කීරවැල්ල 2015 වනතුරු පෙරදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට වැඩ කරලා 2015 මම විශ්‍රාම ගියා. 2016 මට emeritus professor status විශ්වවිද්‍යාලයේ මගින් ලබා දුන්නා. මගේ පළවෙනි උපාධිය මම කළේ
නූතන ඉතිහාසය ඉන්පසුව මම ආචාර්ය උපාධිය සඳහා කැනඩාවට ගියා. කැනඩාවේ තමයි මම මගේ මාස්ටර්ස් and PhD කියන දෙකම ලබා ගත්තේ. මාස්ටර්ස් වලින් පස්සේ මම මොකද්ද පශ්චාත් උපාධියට කරන්න කියලා තීරණය කරමින් ඉන්න වෙලාවේ තමයි මගේ මහාචාර්යවරු මට උපදෙස් දුන්නේ ඉන්දියන් සාගරය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. ඉතිහාසයේ ඉඳලා අන්තර්ජාතික දේශපාලන සම්බන්ධතාවයන්ට මාරු වෙන්න කියලා. ඒ අනුව මගේ ආචාර්ය උපාධිය කරනු ලැබුවේ ඉන්දියන් සාගරයේ බල දේශපාලනය 1945න් පසුව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිචාරයන්. Power politics in the Indian Ocean since 1945 and Sri Lankan responses. මගේ ආචාර්ය උපාධියට ආධාරවුවේ පාඨමාලාවේ මගේ ආචාර්යවරුන් හැටියට හිටියේ කැල් හොල්ස්ටි සහ මාර්ක් සැකර්, පීටර් හානෙට්ටි වගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ඒ විෂය පිළිබඳ ප්‍රාමාණික උගතුන්. මම 1980 ගණන් වල මැද ලංකාවට පැමිණිලා එදා ඉඳන් මම මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව යම් අධ්‍යයනයක් කළා. ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වුවා. මේ පිළිබඳව මම මේ ලිපි පෙළ ලිව්වේ අද ඉන්දියන් සාගරයේ ඉතාමත්ම අපිට වැදගත් වෙන නිසා. මම මෙතකින් නවත්තලා මගේ හැඳින්වීම සහ මාතෘකාව පිළිබඳව නවත්තලා මොකෝ ඉන්දියන් සාගරයේ වැදගත්කම පිළිබඳව දිගටම කතා කරන නිසා මම මෙතනින් ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර මම නවත්තනවා. එතකොට මේකේ objectives ගැනත් ඔබ හොඳට තේරුමක් කරලා දුන්නා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් to examine the developments in the Indian Ocean from the vantage point of Sri Lanka's shores, highlighting the island's role as both an active participant in and a recipient of wider maritime processes. දෙවෙනි objective එක තමයි to trace and critically assess the analytical frameworks used to interpret Sri Lanka's historical and geopolitical engagement in the Indian Ocean. So දැන් මේක බලාගෙන යනකොට පළවෙනි theme එක තමයි why the Indian Oceans mattered for Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු සාගරය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි? මේකේ titles ටිකක් දාලා තියෙනවා but Professor Keerawal will continuously talk on this. Professor Keerawal, yes. ඔව්. මේ මාතෘකාව අතිශයින්ම පුළුල් මාතෘකාවක්. විවිධ තලවලට විහිද යනවා. එනිසා ඒ සීමා කර ගැනීමට තමයි මම අර මුලින්ම මහාචාර්ය චූලගුණසේකර කතා කරපු අර ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් දෙක අඳුනගත්තේ. එතකොට ඒ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් දෙක මම නැවත විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තුළ යම්කිසි අපිට යොමුවක් ලැබෙනවා. මම ප්‍රශ්නෙට කෙලිම ප්‍රවේශ වෙන්න කැමතියි. ඉන්දියන් සාගරය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? එතකොට අපි ඉන්දියන් සාගරයේ මේ ආකිටෙක්චර් එක භූදර්ශනය පිළිබඳව ඊට පස්සේ ඊළඟට කතා කරනවා. එහෙම නේද? ඔව්. එහෙම තමයි. එනිසා මම කෙලින්ම ඒක ගැන කතා නොකර ඉන්දියන් සාගරයේ වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන කරුණට ඉස්සල්ලාම මම කියපු කරුණ තමයි pre-colonial historical experiences. ඒ කියන්නේ පූර්ව විජිත කාලයට පෙර ඓතිහාසික අපේ අත්දැකීම්. දැන් ඉන්දියන් සාගරය කියන්නේ වැදගත්කම ගැන කතා කරනකොට හුඟක් අය කතා කරන්නේ ඉන්දියන් සාගරයට විදේශීය යටත් විජිත බලවතුන් පැමිණියාට පස්සේ ලංකාවට වෙච්ච බලපෑම පිළිබඳව. ඔව්, ඒ බලපෑම ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි. නමුත් ඊට පෙර විජිත කාලය විජිත යටත් විජිත ඉතිහාසයේ ආරම්භ වීමට පෙර කාලයේ පටන්ම
ඉන්දියන් සාගරය අපේ ඉතිහාසයේ ගමන් මඟ තීරණය කිරීමේ ඉතාමත්ම වැදගත් සාධකයක් ලෙස කටයුතු කරලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණ හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වැදගත්ම හැරවුම් ලක්ෂයන් මම ඒකට කියනවා පැරඩයිම් ශිෆ්ට්ස් ඉන් හිස්ටරි කියලා. පරිකෘතික වෙනස්කම් 3ක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ පරිකෘතික වෙනස්කම් 3න් පළවෙනි එක තමයි ක්‍රිස්තුපූර්ව 3 වන සියවසේ ඉන්දියාවේ මෞර්ය අධිරාජ්‍යය සමග පවත්වපු සබඳතාවය. ඒ යටතේ ඇතිවුණු ඉතිහාසයේ ඇතිවුණු පිම්ම පරිකෘතික වෙනසක් පැරඩයිම් ශිෆ්ට් එකක් ඇති කළා. ඒක සිදුවෙන්නේ මූලික වශයෙන්ම ඉන්දියාවේ බලපෑම යටතේ. දෙවෙනි පරිකෘතික වෙනස සිදුවෙන්නේ 12 වෙනි සියවසේ අනුරාධපුර පොළොන්නරු රාජධානිය බිඳ වැටුණට පස්සේ දේශපාලන මධ්‍යස්ථානයන් නිරිත දිගට දෝලනය වීම. Shifting of political centers of political power to southwest Sri Lanka. ඒක මූලික වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ වෙළඳ රටාවේ බලපෑම යටතේ. මම මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නම්. මුල්ම කාලේ ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම උතුරු ඉන්දියාවේ සහ දකුණු ඉන්දියාවේ සිටි ජන කොටස් වල ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ පදිංචි වීමත් සමග ලිඛිත ඉතිහාසය ආරම්භ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ කාලය තුල ඉන්දියන් සාගරය හරහා විවිධ ජන කණ්ඩායම් ලංකාවට ඇවිදින්න පදිංචි වුණා. අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. එතනින් පස්සේ ලංකාවේ තීරණාත්මක වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ ඊට කලින් ඉන්දියන් සාගරය හරහා ඇති වුණු බලපෑම අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ මොකද අපිට අතිරික්තය ලැබුණේ වෙළඳාමෙන්. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය ඉතාමත්ම දියුණු මට්ටමක තිබුණා. අපි සමහර විට ධාන්‍ය සමහර කාලවලදී පිටරටට පවා යවුවා. නමුත් අතිරික්තය මූලික වශයෙන්ම ලැබුණේ ඉන්දියන් සාගරය හරහා ඇති වුණු වෙළඳාමෙන්. උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් සීගිරිය. සීගිරියෙන් තමයි වැඩිපුරම රෝමකාසි අපිට ලැබෙන්නේ. සීගිරිය මූලික වශයෙන්ම වෙළඳාම මත ගොඩ නැගුණු වෙළඳාම මතින් ඉදිවුණු රාජධානියක්. දැන් ඊට පස්සේ ඒ කාලේ අනුරාධපුරය, මල්වතුය, මහාතිත්ත, මාන්තායි ඒක තමයි චක්‍රය උනේ. ඊට පස්සේ තිරිකුණාමලය, මහවැලිගඟ සහ පොළොන්නරුව. ඒක මාරුනේ මොකක් නිසාද? අනුරාධපුරයේ ඉඳන් පොළොන්නරුවට මාරුවීම ඉන්දියන් සාගරයේ වෙළඳ රටාවේ බලපෑම නිසා සිදු වුණු දෙයක්. මේ කාලය තුල දිගටම නැගෙනහිර සිට නිරිද දිගට රාජධානි මාරුවීමත් මූලික වශයෙන්ම වෙළඳාම මත ඉන්දියන් සාගරයේ වෙළඳාම මත සිදු වුණු දෙයක්. උදාහරණ හැටියට පළවෙනි බුවනක බාහු රජතුමා යාපහුව රාජධානී ඔහු ලියනවා මිසරයේ පාලකයාට ලංකාවේ වෙළඳ සබඳතාවයන් පිළිබඳව ඒ ලිපිය මිසරයේ ඒ කෞතුකාගාරයේ තවමත් තියෙනවා. මේ නිසා මුල ඉඳන්ම අපිට ඉන්දියන් සාගරයේ ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක බලපෑමක් කළා. ඊළඟට යටත්විද සමයේදී 16 වන සියවසේ මුල ඉන්දියන් සාගරයට පෘතුගීසින් පැමිණෙනවා. ඉන්දියන් සාගරය මූලික වශයෙන්ම එකම උපාය මාර්ගික ඒකකයක් ලෙස සලකගන්නේ පෘතුගීසීන්. පෘතුගීසීන් ඉන්දියන් සාගරය මුල්ම එකම උපාය මාර්ගික ඒකකයක් one strategic plane එකක් හැටියට තේරුම් අරගෙන
ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනකොට ඒ කටයුත්ත කරනු ලැබුවේ ඇල්බර්කර්ක් කියන පෘතුගීසි සෙනවියා. ඒ ඇල්බර්කර්ක්ට අනුව ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධානම මධ්‍යස්ථානය වීම විය යුතුව කියලා ඒ කට්ටිය තීරණය කරේ ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකාව ගෝවට නෙවෙයි, ගෝව තමයි එතකොට පෘතුගීසින්ගේ මධ්‍යස්ථානය හැටියට හිටියේ. එතන ඉඳන් ලංකාවට ගේන්න නම් ලංකාව මුළු ලංකාවම තමන්ගේ බලයට යටත් කරගන්න ඕන වුණා. ඒ සඳහා පෘතුගීසින් 1000 මුල ඉඳන්ම පෘතුගීසින් ලංකාවට පැමිණි 1500 ගණන් වල මුල ඉඳන්ම උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉන්පසුව මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයේ බලයේ කේන්ද්‍රය තැන්නේ සිට කන්දට මාරු වෙනවා. ඒ යටතේ මහනුවර රාජධානිය ඇති වුණාට පස්සේ බලයේ කේන්ද්‍රය තැන්නේ සිට කන්දට මාරු වුණා. ඒ අවස්ථාවේ ඉඳන් උඩරට යටත් කර ගැනීමට පෘතුගීසින් තැත් කරනවා. නමුත් පෘතුගීසින්ට බැරි වෙනවා. ඉන්පසුව ආපු ලන්දේසීන් උඩරට රාජධානිය ආර්ථික වශයෙන් ගෙලහිර කිරීමට තැත් කරනවා. නමුත් උඩරට they survived. ඒ කට්ටියට පුළුවන් වුණා තවදුරටත් උඩරට රාජධානියට පුළුවන් වුණා ජීවත් වෙන්න. ඉන්පසුව පෘතුගීසීන්ට පසුව ලන්දේසීන්ට පසුව ඉංග්‍රීසීන් ඉන්දියන් සාගරයම පෘතුගීසි විලක් බවට ඉංග්‍රීසි විලක් බවට පත් කරනවා. ඉන්පසුව මේ වෙන විට තවත් වැදගත් වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනස තමයි එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවයේ සිදුවීම. එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක ලැබෙන ශක්තිය යටතේ බ්‍රිතාන්‍යයන් ඉන්දියන් සාගරයම බ්‍රිතාන්‍ය විලක් බවට පත් කරනවා. ඒ යටතේ තමයි පෘතුගීසින් ලංකාව යටත් කරගන්නේ. මේ යටතේ මුල ඉඳන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියන් සාගරයේ අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඉන්පසුව නිදහසෙන් පසු අවධිය අද ඉන්දියන් සාගරය අලුත් ඓතිහාසික අවධියකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. අද බ්‍රිතාන්‍යයන් ඉන්දියන් සාගරයෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඉන්පසුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සෝවියට් දේශය ඉන්දියන් සාගරයේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට තත් කරනවා. සෝවියට් දේශයේ බිඳ වැටීමෙන් පසුව ටික කාලයක් ඉන්දියන් සාගරය තුළ ප්‍රමුඛතම බලය එකම බලය බවට එකම සුපිරි බලය බවට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය පත් කරනවා. අද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අභ්‍යන්තරික වශයෙන් පරිහානියකට පත් වෙනවා. ඒ වගේම බාහිර වශයෙන් ඉන්දියන් සාගරය තුළ විවිධ බලවතුන් නැගීගෙන එන බලවතුන් ඉන්දියන් සාගරයේ බලතරගයට ඇතුළත් වීමෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආධිපත්‍යය ප්‍රශ්න කරමින් සිටිනවා. උදාහරණ ඇටියට චීනය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව ඒ වගේ රටවල් එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තෙන් ඉරානය වගේ රටවල්. මේ නිසා අලුතෙන් බලතරගයක් සහ අලුතෙන් මේ ඉන්දියන් සාගරයේ හැම වෙලාවෙම සලිත වූ ක්ෂේත්‍රයක්. අද ඉන්දියන් සාගරය වේගයෙන් සලිත වෙනවා. මේ සලිත වීම ශ්‍රී ලංකාවට අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. මම ඔබගේ ප්‍රශ්නයට ඉතාමත් කෙටියෙන් දීර්ඝ ඓතිහාසික රාමුවක් කෙටි කරලා මෙහෙම ඉදිරිපත් කළා. ඔව් මේකේ ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ටික ලියලා තියෙනවා ඔබතුමා කියපු ටික. කොහොමද මේක මේ උණයි කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඊළඟ කොටසට යන්න. අතික් මේ ටිකත් ඔබ එක්ස්ප්ලේන් කරා ආර්කිටෙක්චර් of Indian Ocean ටික කතා කරා නේද? නෑ, කතා කළේ නැහැ ඒක. ඒ ටික කරමු එහෙනම් අපි. ඕකේ. ඔව්. ඉන්දියන් සාගරය මේ ටික ඔක්කොම අපි ඉන්දියන් සාගරයේ භූපිහිටීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් අවධානය අපි මේක we have to place it
in the Indian Ocean architecture. Architecture. Here, we have to understand two things. One is Indian Ocean is a huge bay. Second thing is that Indian Ocean is subjected to monsoon winds. මෙන්න මේ කාරණා දෙකම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඉන්දියන් සාගරය කියලා කියන්නේ විශාල බේ එකක්. තුන් පැත්තකින් වට වෙලා තියෙනවා. ඉන්දියන් අප්‍රිකානු ආසියානු මහද්වීපයක් සහ දූපත් පළල්ලක්. ඊළඟට ඒ බේ එක තුල ඒ බොක්ක තුල ඉන්දියන් සාගර බොක්ක තුල අවුරුද්දකට දෙවතාවක් මොන්සූන් සුළං අමනවා. ඉන්දියන් සාගරයේ හිටපු ඉන්දියන් සාගරයේ මූදු බඩ ප්‍රදේශවල වර්ධනය වුණු ඉස්මතු වුණු සෑම ශිෂ්ටාචාරයක්ම සෑම පැරණි ශිෂ්ටාචාරයක්ම මිසර ශිෂ්ටාචාරයේ ඉඳලා යුප්‍රටිස් ට්‍රයිග්‍රීස් ගංගා නිම්නවල ඉඳලා ඉන්දියාවේ සින්දු ගංගා නිම්නවල ඉඳන් කුවැන්පෝ ගංගාව දක්වා ඒ ඉන්දියන් සාගරයට වැටෙන ඒ ආසන්නව ඒ හැම ඒ ඉන්දියන් සාගර බද කලාපේ හැම ශිෂ්ටාචාරයක්ම එකිනෙක සමග ගනුදෙනු කරගත්තා. එනිසා ඉන්දියන් සාගරය මේ ශිෂ්ටාචාරයන්ට කොමියුනිකේෂන් හයිවේ එකක් බවට පත් වෙනවා ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව ඉන්දියන් සාගරයේ ඔවුන්ට නොනිමි ආහාර සම්පතක්. ඒ වගේම ඉන්දියන් සාගරය ශිෂ්ටාචාර සමග හුවමාරු කරගන්න සංස්කෘතික මාවතක් බවට පත් කරනවා. ඊට අමතරව වෙළඳාම කරගෙන යාමට ඉන්දියන් සාගරය උදව් කරනවා. ඊට අමතරව ඉන්දියන් සාගරය වරින් වර සටන් බිමක් බවට සටන් බිමකුත් මේ කට්ටියට ලබා දෙනවා. මේ නිසා මුල ඉඳන්ම ඉන්දියන් සාගරය මේ හැම වෙලාවෙම සලිත වූ සලිත වූ වපසරියක්. හැම වෙලේම ඒක සලිත වෙමින් පවතින වපසරියක්. මේ වපසරිය සලිත කිරීමට මොන්සුන් සුළං රටාව බලපානවා. මේක රටාවකට සිදුවෙන නිසා හැමදාම ජනතාව මේ මිනිස්සු ශිෂ්ටාචාර දැනගෙන හිටියා how to use මේ කොහොමද මේ මොන්සූන් හුලම් පාවිච්චි කරලා සුළං රැලි පාවිච්චි කරලා ඒ සුළං රටාවට අනුව සම්බන්ධතාවයන් පවත්ත ගන්න කියලා. මේ රාමුව තුළ මේ බේක තුළ මැද තිහිච්චි ඉන්දියන් දකුණු ආසියාව පහතට නෙරලා තියෙනවා තුඩුවක්. ඒ තුඩුවේ දකුණුම තුඩුවේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව දූපතක් හැටියට. ශ්‍රී ලංකාව නැගෙනහිර අර්ධ ඉන්දියන් සාගරයේ නැගෙනහිර අර්ධයයි බටහිර අර්ධයයි එකට මුසු කරන තැනක්. මුලින්ම ඉන්දියන් සාගරය ගැන ලියපු ප්‍රංශ ඉතිහාසඥයෙක් හිටියා. ඔහු කියනවා ඔහුගේ නම ඔහු කියනවා මෙන්න මෙහෙම. ඉන්දියන් සාගරයේ හෘද ස්පන්දනය බැලීමට ඔබ යා යුත්තේ කොතෙන්ද? ඔහු කියනවා මස්කට්, කල්කටා, සිංගප්පූර් ඒ හැම තැනක්ම ගැන කතා කළා. ඔහු කියනවා ඉන්දියන් සාගරයේ හෘද ස්පන්දනය ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් in order to hear the heartbeat of the Indian Ocean, you have to go to ගාල්ලට ගියාම ගාල්ලේ වෙරළට ගියාම එන රැලි එක්ක
ඔබට ඉන්දියන් සාගරයේ හෘද ස්පන්දනය වට කන් දෙන්න පුළුවන් කියලා. මේකෙන් තේරෙන්නේ ඉන්දියන් සාගරයට කොයි ආකාරයෙන් ඉන්දියන් සාගරය ශ්‍රී ලංකාවට කොයි තරම් වැදගත්ද මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම නිසා. Thank you. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ මේ conceptual language ගැන කතා කරා current winds and waves. ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේද තවත්? ඔව් මම හිතන්නේ ඒක ගැන කතා කළොත් හොඳයි කියලා. හරි. ඉන්දියන් සාගරයට ගියාම අපි මොකද්ද දකින්නේ? ඉන්දියන් සාගරයේ උදෑසන, ඉමිදිරි උදෑසන දකින්නකොට සිටිජේ පේන්නේ නැහැ. මොකද මොන්සූන් මීදුම විසින් ඉන්දියන් සාගරයේ සිටිජේ වහලා තියෙනවා. එතකොට හිමිහිට උස් පහත් වන රළ මත වැටෙන ආලෝක ධාරා ලස්සන චිත්‍රයක් මවනවා. ඒ තුලින් අපි දකිනවා දහස් ගණන් ලොකු කුඩා නැව් ඉන්දියන් සාගරය තුල සරනවා. ඒ අතර රුවල් නැව්, මසුන් මරණ නැව්, කන්ටේනර්ස්, ඒ වගේම සම්බැරීන් කේබල්ස්. ඒව තුලින් පැරණි නූතන ලෝකයේ එකට සම්බන්ධ කරනවා. මේක තමයි මතුපිට. ඒ මතුපිටට යටින් තල ගණනාවක් තියෙනවා ඉන්දියන් සාගරය තුල. ඒ තල මයිකල් ෆූකෝ කියනවා ඉතිහාසය හදාරනවා නම් in order to understand history we have to trace archaeology of knowledge. දැනුමේ පුරා විද්‍යාවට අපි යා යුත්තේ. එහිදී විවිධ තලයන් තියෙනවා. ඉන්දියන් සාගරයේ මතුපිට අපි පේන අර තලයට අමතරව විවිධ තලයන් තියෙනවා. ඒ තලයන් තුලින් නැගිටින්නේ කවුද? ඒ තලයන් ගැන ඉතිහාසයේ යොමු කරනකොට ඒ තලයන් තුල නැගිටිනවා සංචාරකයින්, මාකෝ පොලෝ වගේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව ආගමික පූජකවරු, ඒ වගේම ෆිල්ග්‍රිම්ස්ලා, ඊට අමතරව තවත් ඊට එහෙයින් තලයක් ගත්තාම ඇල්බකර්ක්ලා, ලොරන්සෝ දල්මේදලා, ඒ වගේම පෘතුගීසි ඊට කලින් පෘතුගීසිට කලින් වාණිජවාදී මූලධර්ම යටතේ ආපු සමායතන VOC සමාගම් වගේව. ඊට අමතරව බ්‍රතාන්‍යයන් යුගයේ ශිෂ්ටාචාරයේ දූත මෙහෙවර ඉටු කරන්න කියලා ආපු යටත් විජිතවාදී. ඒ වගේ විවිධ තල ගණනාවක් ඇති වෙනවා. මේ නිසා අපි ඉන්දියන් සාගරය පිළිබඳව තේරුම් ගන්නකොට මිචෙල් ෆූකෝගේ දැනුමේ පුරාවිද්‍යාව සංකල්පයෙන් ඉදිරිපත් කරන විවිධ තල නැවතවරක් ඉස්මතු කරගෙන ඒ තලවල ක්‍රියාත්මක වන තාර්කණය අපි තාර්කික බව ලොජික් එක ඉස්සරහට ගන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්දියන් සාගරය තුල අපිට ඉදිරියට යාම මේ තේරුම් ගැනීම සඳහා අපි මම යොදා ගන්නා සංකල්පයන් තුනක්, මූලික ඒකක තුනක්, සංකල්පීය ඒකක තුනක්. I would say 2-3 heuristic constructs. One is geopolitical current, the පළවෙනි එක currents. දැන් ඉන්දියන් සාගරය මතුපිටින් පේනකොට වගේම ඒ තුල තියෙනවා
ජල ප්‍රවාහ ඊළඟට රැලි තියෙනවා මුහුද ගොඩබිම ආසන්නේ තියෙන රැලි තියෙනවා waves ටිකක් ඈත ඉඳන් එන සුළං රටාවල් තියෙනවා winds ටිකක් ඈත ඉඳන් එන්නේ ඊට අමතරව මුහුද වෙරළ ආසන්නේ රැලි තියෙනවා ඒ දෙකට යටින් තියෙනවා ජලධාරා ජල ප්‍රවාහයන් ඒවට කියනවා කරන්ට්ස් කියලා ඒකම අපි උපයෝගී කරගෙන winds currents winds and waves අපි ඒකේ දේශපාලන ව්‍යුහාත්මක තලයකට අපි ඒක ගෙනල්ලා currents ගත්තහම යටින් දිවෙන මිලිටරි යුද්ධමය හැකියාවන් ඒ වගේම ඒක උපයෝගී කරගෙන මර්මස්ථාන චෝක් පොයින්ට්ස් පාලනය කිරීමට දරන තැත ස්ටැබ්ලිෂ් මේ උපායමාර්ගීක තමන්ගේ උපායමාර්ගීක ප්‍රසන්ස් එක ස්ථාපිත කිරීමට තැත් කිරීම මේ වගේ දේවල් එක්ක තියෙන ජියෝපොලිටිකල් කරන්ට්ස් තියෙනවා ඒ ජියෝපොලිටිකල් කරන්ට්ස් මූලික වශයෙන්ම මේ එකක් ජියෝපොලිටිකල් කරන්ට්ස් අනිත් එක ජියෝ එකොනොමික් කරන්ට්ස් ජියෝ එකොනොමික් කරන්ට්ස් කියලා කියන්නේ භූ ආර්ථික ජලධාරා ඒවට material flows such as trade වගේ දේවල් investment infrastructure development වරාය වර්ධනය ඊළඟට මේ ආර්ථික උපාය මාර්ග ලෙසින් යෙදෙන ණය ලබා දීම එක්ක ඇති වෙන දේශපාලනයේ ඒ වගේ දේවල් ජියෝ එකොනොමික් කරන්ට්ස් හැටියට අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකට අමතරව තවත් කරන්ට්ස් වගේක් යනවා ජලධාරාවක්. ඒ කරන්ට්ස් තමයි normative and ideational currents. උදාහරණයක් ගත්තහම government models. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉදිරිපත් කරන ඊනියා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ මේ මොඩල් එක. ඊට පස්සේ සෝවියට් දේශය ඉදිරිපත් කරපු සමාජවාදී මොඩල් එක. ඒ වගේම තුන්වන ලෝකයේ නාමෝ තුලින් ආපු නොබැඳි සමුළුව ඊළඟට ඒ වගේ දේවල් සහ ඩිප්ලොමැටික් නෝම්ස් ඩිප්ලොමැටික් නෝම්ස් වගේ දේවල් මේ කරන්ට්ස් වලට අයිති වෙනවා. මේවා යටින් යන දේවල්. ඊට අමතරව මේ කරන්ට්ස් එක්ක කරන්ට්ස් and waves and winds අතර එකිනෙකට වෙනස් ලෙසින් පවතින දේවල් නෙවෙයි. කරන්ට්ස් වලින් මේ waves ඇති වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තාම රට තුල දේශපාලන ඇති වෙන වෙනස් වීම. ලීඩර්ෂිප් එක වෙනස් වෙන්නේ ඇති. ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජිකල් බ්‍රේක් ත්‍රූස් ඇති වෙන එක. උදාහරණ හැටියට ගත්තාම එන්වයරන්මන්ටල් මේ පරිසරයේ ඇති වෙන විවිධ සිදුවීම් like සුනාමි වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් දැන් උදාහරණ හැටියට ගත්තාම ටෙක්නොලොජිකල් බ්‍රේක් ත්‍රූ මුල් කාලේ පරමාණු බෝම්බය සඳහා වූ ගෙන යාම සඳහා යොදාගත්තේ B-52 supersonic jets. හැබැයි 1950 ගණන් වල intercontinental ballistic missiles ඇති වෙනවා. එතකොට missile delivery system has been changed from B-52 supersonic bombers to
intercontinental ballistic missiles. ඒකත් එක්කම කොහොමද ඒක කොහොමද බලපාන්නේ බල දේශපාලනයට? මීට කලින් ඉන්දියන් සාගරය ඒකට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වැදගත් වෙනවා සෝවියට් දේශය අඩස්සි කිරීමට. අඩස්සි කිරීම සඳහා සෝවියට් දේශයේ වටේ ඉන්න රටවල් අතර උපාය මාර්ගික ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ රටවල් වලින් SAC bases කියන strategic air command bases ඒ bases අවශ්‍ය වෙනවා B-52 bombs නවත්තන්න. ඒව ටික වැදගත් වෙන්නේ මිසයිල්ස් ඇති කලාට පස්සේ මිසයිල්ස් හොයාගත්තට පස්සේ මේක මම උදාහරණයක් හැටියට කිව්වේ කොහොමද ටෙක්නොලොජිකල් බ්‍රේක් ත්‍රූස් මෙන්න මේවා තමයි වින්ස් හැටියට එන්නේ. මේවා තමයි අපි සුළං විවිධ සුළං තාක්ෂණික සුළං නායකත්වයේ සුළං නායක ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ටිව් ෆැක්ටර්ස් ඒ වගේ දේවල් දිගටම අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි ඒක මේ විග්‍රහාත්මක තලයකට ගන්නවා වින්ස් හැටියට. වින්ස් ටිකක් දුරයි දීර්ඝ ගමනක් එන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් waves අපිට ඒ රටවල් වලට බලපාන්නේ කොහොමද? මේ winds and waves ඒ රටවල් වලට බලපාන්නේ කොහොමද? periodic surges of influence. ඒ කියන්නේ කාලයත් සමග මේ බලපෑම අර උදාහරණ දැන් අපි කලින් කියපු ජලධාරා වලින් එහෙම නැත්නම් සුළං වලින් ගේනු ලබන බලපෑම පෙරළ ළඟට ගේන්නේ ඒ රටවල් වලට ගේන්නේ මේ බලපෑමක් ලෙස ඉදිරියට ගේන්නේ ඒ ඉදිරියට අරගෙන ඒ රටවල් තුළට කඩාගෙන වදින්නේ මේ වේව්ස් හැටියට. මේ නිසා මම හිතනවා සංකල්පීය මෙවලම් ඉන්දියන් සාගරයේ බලදේශපාලනය තීරුම් ගැනීමේ සංකල්පීය මෙවලම් හැටියට ජලධාරා සාගරික ජලධාරා ජල ප්‍රවාහ සුළං සහ රැලි කියන දේවල් අපි ගන්නවා. මම යොදා ගන්න කැමති. එතකොට මේ හරහා අපිට ඉන්දියන් සාගරයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ මම හිතනවා මේ ප්‍රංශ ඉතිහාසඥයෙකුණු ප්‍රංශ ඉතිහාසඥයෙකුණු ෆර්නන් බ්‍රවුඩාල් තමයි ඉතිහාසයේ තර්කණය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කාලය අවකාශය සහ ව්‍යුහය කියන ඒ තර්කණය මත ඉදිරියට ගෙන එන්න ඕන කියන එක. එතකොට එයා කාලය ඉදිරිපත් කරනකොට දීර්ඝ කාලීන යා යොදන වචනය ලෝන් ඩියුරේ කියලා. ලෝන් ඩියුරේ ඒ වගේ දේවල් ලෝන් ඩියුරේ ඊළඟට එයා කාලේ දෙවෙනි එක හැටියට ගන්නවා. කාලය ඒ අනුව වෙන contextualize time and events. ඒ තුනම අපිට ගන්න පුළුවන්. බ්‍රවුඩල්ගේ මෙම ඉතිහාසය තේරුම් ගැනීම සඳහා ඔහු යොදපු ඒ සංකල්පීය මෙවලම් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම මේ ආකාරයට winds, currents, winds and waves කියන සංකල්පීය මෙවලම් හරහා. අපි මෙතනින් මේ පළවෙනි කොටස ගැන පොඩි ප්‍රශ්න උත්තර තියෙනවා නම් කාගෙන් හරි අහමුද මේ වෙලාවේ? ඔව්. හරි. එතකොට මේ ෆස්ට් ටීම් එක තමයි ප්‍රසන්ට් කරේ ප්‍රොෆෙසර් කීරවැල්ල. කාගේ හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ කතා කරන්න පුළුවන්. මොන හරි මට මම ඇහෙනවද? Oh yes, Oh, I'll put it එහෙනම්. on. රයිට්. පොඩ්කාස්ට් එකක් තියෙනවා මට අදාළ ක්ෂේත්‍රයක මම කාර්බන් විද්‍යාව තමයි කරේ. ඒකට අදාළ දෙයක් කතා කරලා ප්‍රොෆෙසර් කීරවැල්ල
ඉස්සරහම තැන් කරන්න ප්‍රොෆෙසර් කීරල්ට හරි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ටිකක් මේ ගොඩාක් කරුණු සහිතයි වෙන හරි වැදගත් අපිට. ඔබතුමා සඳහන් කරා ඔබතුමාගේ මේ සුළං ගැන කියනකොට මොන්සූන් සුළං කියලා. එතකොට දැන් අපි කාලගුණ විද්‍යාවේ වර්ෂ ගණනාවක දත් එකතු කරලා මොන්සූන් දෙකක් සහ ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවට බලපාන මොන්සූන් දෙකක් නම් කරලා තියෙනවා. මොන්සූන් කාල සීමා දෙකක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙක අතර අන්තර් මොන්සූන් ඉන්ටර් මොන්සූන් කියලා දෙකකුත් මේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ දෙක අනුව ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔබතුමා සඳහන් කරපු මොන්සූන් වල එහෙම මොන්සූන් කොටස් තියෙනවද නැත්නම් මේ මොන්සූන් වර්ගීකරණයක් කළා දිනවද නැත්නම් මොන්සූන් එකම මොන්සූන් එක තියෙන්නේ? හරි. මම අපේ කිසිරි අපේ සිංහ. ඔව්. ධර්මයේ දැති මම හිතන්නේ ඔව්. ඔව් දැන් ඔව් හුඟ කාලෙකින් දැක්කේ. ඔව්. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ ඕක දිහා බලන්නේ ඔබගේ මේ ක්ෂේත්‍රය අනුව. ඔබ කාලගුණ විද්‍යාඥයෙක් හැටියට. මම ඇත්ත වශයෙන්ම එහෙම වෙනසක් මේ එහෙම කොටස් අඳුනගත්තේ නැහැ. මොකද මෙතන ඒක සංකල්පයක් හැටියට විතරයි අරගත්තේ උපාය මාර්ගික සංකල්පයක් හැටියට. ඒක ඕන නම් තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඔබ කියපු දේ අනුව මොන්සූන් වර්ගීකරණයක් කරලා ඒ යටතේ බලපෑම වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ දේශගුණික දේශගුණික කාරණාවට වඩා උපාය මාර්ගික කාරණාව. උපාය මාර්ගික කාරණාවේ තියෙන මූලිකම දේ තමයි එකිනෙකට අතර තියෙන අපෝග සම්බන්ධතාවය. දැන් උදාහරණ හැටියට ගත්තාම මොන්සූන් සුළං ගත්තාම එක දෙයක් බලදේශපාලනයේ තරඟය ගත්තාම මොන්සූන් එකිනෙකට වඩා බලදේශපාලනයේ මොන්සූන් වෙනස් එකිනෙකට. එතකොට හැබැයි ඒ ඔක්කොම බලදේශපාලන තරඟ හැටියට එන්නේ. උදාහරණ හැටියට ගත්තාම පෘතුගීසීන්ගේ කාලේ පෘතුගීසීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය වුණු ධාවක බලවේගය ඊට වඩා වෙනස් ඕලන්ද ජාතික ලන්දේසීන්ගේ බලපෑම. ලන්දේසීන් ආවේ වෙළඳ සමාගමක් හැටියට. ඉංග්‍රීසීන් ආවේ මේ පෘතුගීසීන් ආවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් හැටියට. ඔවුන් යුග දෙකක්. නමුත් ඒ දෙකම මෝසම්ස් හැටියට අපි ගන්නවා. හරි. එතකොට ඉංග්‍රීසීන්ගේ කාලේ ගත්තාම ඉංග්‍රීසීන්ගේ කාලේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසීන් ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් එක්ක එන්නේ. ලේසෆෙයා කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක. හැබැයි මේ හැම එකකම තුල තියෙන පොදු ලක්ෂණය තමයි ඒ හැම එකනාම ඉන්දියන් සාගරය තමන්ගේ ඉන්දියන් සාගරයේ සම්පත් ලබා ගැනීම. ඉන්දියන් සාගරයෙන් අතිරික්තය ගලා තමන්ට උරාගැනි ලබාගෙන තමන්ගේ මවුරටට ගෙන යාම පිළිබඳව. ඒ සඳහා ලබට උපාය මාර්ග වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඒ හැම එකකින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එනිසා මේවා වෙනස් කරන්න ඕන නම් වෙනස්කම් අඳුන ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේකදී අපි විශේෂයෙන් අවධානය කරන්නේ මොන්සූන් සුළං කෙරෙහි නෙවෙයි. ඒක උපමාවක් ලෙසින් අරගෙන ඒක හරහා බලදේශපාලනය තීරුම් ගන්න. ප්‍රොෆෙසර් කිරල් ලක්ෂ්මනොත් ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා. ඉත්සිරි. ඔයන ප්‍රොෆෙසර් කිරල් thank you very much ඩොක්ටර් චූලා. අපි මේ කැම්පස් මේට් වගේම කොලෙජ් මේට්ස්ලා ඒකත් මම මෙතන කියන්න ආඩම්බරයි. Professor Lakshman, yes, Lakshman. Thank you, Chola. Thank you, Gamini. After a long time. Hello. Yes. Yeah. Congratulations for your new appointment. Thank you. It's mainly, as you know, honorary appointment. Huh? Yes. Hari.
අපි හැම මේ I have මට තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්න දෙක තුනක්. It's a wonderful classic example you have put forward. මේ මොකද කාලගුණයේ දේශ මේ සුළං අරව මේවා උදාහරණයක් විදිහට තමයි ගත්තේ. ඒවා යටින් තියෙන පෙනෙන නොපෙනෙන ආර්ථික සහ දේශපාලනික ධාරාවන්, right? ඒ තමයි ටෙක්නොලොජි එකට ගත්තේ. හරි. මට පොඩි කාරණාවක් තියෙනවා. මට පේනවා මේවා අස්සේ සුනාමියකුත් එනවා කියලා. හරිද? ඒකත් කාලගුණිකනේ. මොකද්ද සුනාමිය? Trade between China, India and the US. Okay? Yes. It's coming quickly, and these people, I mean, it's going to be a tsunami internationally, but in that tsunami, where will you place Sri Lanka? කොතනද තියෙන්න පුළුවන්? මොකද ඒවට ගොඩක් පසුබිම සැකසීලා ඉවරයි. China අපිට harbor එකක් තියෙනවා. India is trying to get the other side. දැන් මේක දේශගුණික වශයෙන් tsunami කියලා මට හිතෙනවා. ඒ අතරේ මේ ළඟදී ඊයේ පෙරේදා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ටෙස්ට් කරා නියුක්ලියර් බොම්බ් එක. After many years, after 30 years or so, nuclear bomb එක ටෙස්ට් කරා. මේ ඇමරිකාවේ Arizona somewhere in a desert. ඊළඟට the new technology drones is something you will have to adapt. Okay, intergalactic missiles are there, nuclear bomb will be there, and in addition, drones is a new category of military weapons people are using. So where does this fit in your climate strategy? Here මේ මම මේක යොදාගත්තේ මේ I use the currents, winds and waves as a example. As a not example, really as a analytical tool. Yeah. In order to understand that. Yeah. What you said is correct. Yeah. Now, system is now drastically changing. Yeah. One Harvard University professor used the concept called Thucydides trap. So he used the word Thucydides trap. What is meant by Thucydides trap? Thucydides trap කියන එකෙන් ඔහු අදහස් කරේ මොකද්ද? ඔහු කියනවා Thucydides කියලා කියන්නේ ග්‍රීක යුගයේ ඉතිහාසඥයෙක්. ඔය ඉතිහාසඥයෙක්ගේ නම යොදලා කියනවා ග්‍රීක යුගයේ තිබුණා විශාල යුද්ධයක්. ඒ යුද්ධය තමයි ඒක තමයි ප්‍රධානම යුද්ධය ස්පාටා සහ ඇතන්ස් අතර යුද්ධය. ඒකට කියනවා Peloponnesian War කියලා. ඒක තමයි Thucydides පොත ලිව්වේ Peloponnesian War කියන එක. ඔහු ඉදිරිපත් කරනවා ප්‍රධාන ස්ථාපිත බලයක්. ස්ථාපිත බලය කියලා කියන්නේ ඇතන්ස්. ස්ථාපිත බලය විසින් නැගීගෙන එන බලය විසින් නැගීගෙන එන බලය කියලා කියන්නේ ස්පාටා. ඇතන්ස් වල බලය ස්පාටා වල විසින් තරඟ කරනකොට එහි අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලය යුද්ධය විශාල පෙරලියකින් තොරව මේ බලය මාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකම යොදා ගනිමින් කියනවා ස්ථාපිත බලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බලය නැගීගෙන ආධිපත්‍යයේ නැගීගෙන එන බලය වන චීනය විසින් ප්‍රශ්න කරනවා. මේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මීළඟ කාල පරිච්ඡේදය නිරන්තරයෙන්ම ජඹුරු අර්බුද සහිත කාල පරිච්ඡේදයක් calamities යොදන වචනේ historical calamities, era of historical calamities කියලා. මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හේතුව මොකද ඉතිහාසය එකම දේ
දෙසරයක් වෙනකොට වෙන්නේ කලාතුරකින්. එකම දේ දෙසරයක් වෙනකොට පළවෙනි සැරේ ඛේදවාචකයක් නම් දෙවෙනි සැරේ හාස්‍යෝත්පාදනයක්. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ක්‍රමානුකූලව මීට කලින් විවිධ ලෝක බලවතුන් හිටියා. ස්පාඤ්ඤය, පෘතුගාලය, නෙදර්ලන්තය, එංගලන්තය, ප්‍රංශය සහ ඇමරිකා මහා බ්‍රිතාන්‍යය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. මේ හැම බලයක්ම බටහිර බලයන්. බටහිර බලයන් කියලා කියන්නේ බටහිර බලය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ භූගෝලීය වශයෙන් බටහිරණ කියම එක නෙවෙයි. ධනවාදයේ නැගීමත් සමග ඉදිරියට ආපු වැඩවසම් ක්‍රමේ බිඳ වැටිලා ධනවාදී ආර්ථික ක්‍රමයක් වැඩිමත් එක්ක නව ජාතික රාජ්‍ය සහ නව ධනේශ්වර ආර්ථික ක්‍රමයේ විසින් තමයි මේ යටත් හිතවාදය තල්ලු කරන්නේ. ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් තමයි චීනයේ නැගීමත් සමග පවතින්නේ. ඒක ඇවිදිල්ලා චීනය මම චීනයට පක්ෂව කතා කරනවා නෙවෙයි. චීනය ඊට වඩා වෙනස් ජාතික රාජ්‍යයක් නෙවෙයි, ඒක සිවිලිසේෂනල් ස්ටේට් එකක්. ඒත් එක්කම ඔයිට අමතරව තව තීරණාත්මක වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රොෆෙසර් දිසානායක හොඳටම දන්නවා සයන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ නිසා. අද තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ විශාල පෙරලියක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. අපි ඒකට කියනවා ෆෝර්ත් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලූෂන් කියලා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, ඔටෝමේෂන්. එතනින් ගියාම ඔටෝමේෂන්, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, super computers, machine to machine communication, big data, algorithm, all these things now change මේ හැම දෙයක්ම අපි ජීවත් වෙන හැටි, අපි කතා කරන හැටි, අපි පාලනය කරන හැටි, අපි පාලනය වෙන හැටි හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. අලුත් කීරවැල්ල මම පොඩ්ඩක් සජෙස්ට් කරන්නම් AI ගැන. එක්ස්පර්ට්ස්ලා තුන්දෙනෙක් කතා කරනවා මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඊළඟ සුමාන ඉරිදා. මම ඒක විස්තර එවන්නම් තව ටිකක්. එතකොට මේ AI නිසා ඇතිවෙන වෙනස්කම් මේ තුල යටතේ අපි අලුත් ඓතිහාසික අවධියකට හිමීට ගමන් කරමින් පවතිනවා. ඒ ඓතිහාසික අවධිය කියන්නේ පැරණි ක්‍රමයේ බිඳ වැටෙනවා. අලුතෙන් ක්‍රමයක් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. වැඩවසම් ක්‍රමයේ බිඳ වැටිලා ධනවාදය වර්ධනය වෙනකොට අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ඇති වෙන්නේ ධනවාදය කියලා. ඒක අලුත් ඉතිහාසයේ විසින් තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. හරි. හරි. Thank you, Gamini. Just 1 minute, Chula. Yeah. I quite agree with Professor Kiravella. China is ahead of the rest of the world by 50 years technologically. That's what we see. Technological developments in China is unbelievable. Yes. Right. Thank you. I Gamini. agree. Okay, thank you Prof. And තව දැන් අපි පැයක් විතර ගිහිලා තියෙන තව teams 4ක් තියෙනවා discuss කරන්න. So I will go for the මම next. කිව්වේ මේක හරීම මේ පුළුල් මාතෘකාවක් කියලා. Yeah. So let's go for the next one quickly and then we'll go. So next topic is about Sri Lanka වෙරළා තීරසේ ඉන්දියානු සාගරය කියවීම. මම හිතන්නේ ඒක අපි කතා කරා කියලා දැන් හුඟක් විට. හරි. එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔව්. කාලයත් ඉතිරි කරගන්න ඕන නිසා. ඔව්. එතකොට මේ ටිකත් අපි කතා කරා ටිකක් නේද? ශ්‍රී ලංකාවේ locus of encounter ඒක කතා කරානේ මේ ටික. ඔව්. හරි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ ඒකේ අපි questions අහුවා. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් මේ questions දෙකම cover වෙලා තියෙන නිසා අපිට තුන්වෙනි එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ analytical lenses for a Sri Lankan perspective. අපි ඊට කලින් මේ අර
මේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරමුද අර මුල් කාලේ අර කොටස් ගත්තාම ඒක Oh. හොඳයිද? Oh, whatever you want, but I don't have a slide for that, I think. විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන ඒක තියෙන්නේ small state කියන එකනේ. ඒකට දෙයන්න ඕනේ කියන්නේ. නෑ නෑ අපි ඔයා දීපි එක හරි අපි ඒකට යමු. හරි. Okay. විශ්ලේෂණ Analytical lenses for a Sri Lankan perspective. දැන් අපි පොදුවේ ඉන්දියන් සාගරයේ පුළුල් තලයක ඉඳලා අපි ලංකාවට අපි අවධානය යොමු කරමු. ලංකාව මේ තත්ත්වයන් යටතේ වෙනස් වෙන තත්ත්වයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව කොයි විදිහටද ප්‍රතිචාරය දැක්විය යුත්තේ? එතකොට එකක් ඇවිදිලා ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිචාරය දක්වනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පසුබිම තේරුම් ගත යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාව කුඩා රාජ්‍යයක්. ස්මෝල් ස්ටේට්. අපි හැම විටම අපේ පාලකයින්ට හැමදාම ලංකාව කුඩා රටක් කියන හැඟීම තිබුණා. එනිසා කුඩා රටක් හැටියට ලෝකයේ ඉන්න එකම රට ලංකාව නෙවෙයි. කුඩා රටවල් අනිත් රටවල් කොහොමද මේ වගේ තත්ත්වයන් තුල කටයුතු කරන්නේ? එතකොට කුඩා රටක් හැටියට ඉන්දියන් සාගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක පිහිටලා තියෙන උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉතාමත්ම කේන්ද්‍රීය තැනක පිහිටලා තියෙන ශ්‍රී ලංකාවට අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ අවට ඉන්දියන් සාගරය තුල ඇතිවන වර්ධනයන් ඉතාමත්ම දැඩි ලෙසින් බලපානවා. මේකට කියනවා මෙරිටයිම් ඩිවෙලොප්මන්ට් කියලා. මේ මෙරිටයිම් ඩිවෙලොප්මන්ට්ස් ඉතාමත්ම තදින් බලපානවා. ඒ සඳහා මෙරිටයිම් ඩිවෙලොප්මන්ට් සඳහා ඒ කියන්නේ උපාය මාර්ගික වශයෙන් ඉන්දියන් සාගරය තුල ඇතිවන මෙම වර්ධනයන් විවිධ ආකාර වර්ධනයන් බහුවිධ පාත්‍රයන් ඇක්ටර්ස් ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ගික අරමුණු සහ ක්‍රියාමාර්ග ලංකාවට බලපානවා. ඒ බලපාන කොට ඒවා සඳහා අපි දක්වන ප්‍රතිචාරයන් කුමක්ද? කුඩා රාජ්‍යයන් හැටියට. කුඩා රාජ්‍යයක් හැටියට ඒ පිළිබඳව අපිට විවිධ උපාය මාර්ග අනුගමනය කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි බැලන්සිං. අපි උපාය මාර්ගික හැටියට විවිධ තලයන් එක්ක බැලන්ස් කරනවා. විවිධ පාත්‍රයන් බැලන්ස් කරනවා. එක ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි බැලන්ස් කිරීම. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර දකුණු ආසියාවේ ප්‍රධාන බලවතුන්. ඒ බලවතුන් අතර ශ්‍රී ලංකාව බැලන්ස් කරන්න වෙනවා. ඉන්දියාවට යන්නත් බෑ, පාකිස්තානයට යන්නත් බෑ. පාකිස්තානයේ දෙසට යන්නත් බෑ. ඒ දෙකම අවාසි සහගතයි. නමුත් ඩෙලිකේට් බැලන්ස් එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. චීනය සහ ඉන්දියාව අතර චීනය තරහ කරගන්නත් බෑ, ඉන්දියාව තරහ කරගන්නත් බෑ. එතකොට කොහොමද මේ හැම අතින්ම බැලන්ස් කරනවා? මේ බැලන්ස් කියන එක balance of power නෙවෙයි, balancing forces කියන එක. එතකොට අපි චීනය මීට කලින් සෝවියට් දේශය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අතරත් බැලන්සිං ගේම් එකක් කළා. ඒක විවිධාකාරයෙන් විවිධ රාජ්‍යයන් විවිධ ආණ්ඩු විවිධ නායකත්වයන් විවිධ ආකාරයෙන් ඒක කරනවා. එකක් දෙවෙනි එක තමයි හෙජින් කියන එක. හෙජින් කියලා කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්.
වෙනස් උපාය මාර්ගයක්. hedging in foreign policy කියලා කියන්නේ විවිධ අනතුරු හොඳ දැනගෙන අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා කරනු ලබන උපාය මාර්ගයන්. ඒ සඳහා විවිධ උපාය මාර්ග අනුගමනය කරනවා. අපිට විවිධ ආණ්ඩු විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි බෑන් වැගනින්. ඒ කියන්නේ විවිධ තුන්වෙනි ලෝකයේ කුඩා රාජ්‍යයන් සමහර විට බල තරගයේදී බල කඳවුරුකට ගොඩ නැගීම. සමහර අවස්ථාවලදී ලංකාව එහෙම ගොඩනැගින් යන්න ලංවෙච්ච අවස්ථාවන් තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දුරට ඒක අපි අනුගමනය කිරීම එතරම් සුදුසු නෑ කියන පොදුම පිළිගැනීමක් තිබුණා. තුන්වෙනි එක තමයි හතරවෙනි උපාය මාර්ගය තමයි කුඩා රාජ්‍යයක් අනුගමනය කරනු ලබන ඔම්නි එන්මෙච්මන්ට් කියන එක. ඔම්නි එන්මෙච්මන්ට් කියලා කියන්නේ හැම බලයක්ම එකට ඒ දැල් රටාවට ගෙනීම. ඒ දැල් රටාවක් එළලා ඒ දැල් රටාවට ඒ සියලු පාත්‍රයන් උනන්දුන් දක්වන සියලු පාත්‍රයන් බලපෑම් සහිත බලපෑම් කළ හැකි ක්ෂේත්‍රයන් එම දැලට එක්කහු කරලා ඒ එකිනෙකා අතර තුලනයක් ඇති කිරීම. දැන් කොළඹ වරාය වර්ධනය කිරීම පිළිබඳව අපි අනුගමනය කරපු ක්‍රියාමාර්ගයේ එක පැත්තකින් චීනයට, ඉන්දියාවට, ජපානයට ලබා දීම. ඒ උපාය මාර්ගයේ මූලික වශයෙන් ඔම්නි එන්මෙච්මන්ට් උපාය මාර්ගයට බොහෝ දුරට කිට්ටු වෙනවා. මේ එකක්. ඊට අමතරව ඒක බල දේශපාලනය power political strategic dimension of strategy. ඊට අමතරව තවත් රාමුවක් තියෙනවා, analytical lens කාචයක් තියෙනවා. ඒ තමයි maritime security and blue economy. එතනදී අපි අවධානය යොමු කරන්නේ මූලික වශයෙන්ම සාගරයේ භෞතික සම්පත් අපිට ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය. එක පැත්තකින් සාගරයේ භෞතික සම්පත් කියපුවාම ජෛව සම්පත. ඒ වගේම අනිකුත් සම්පත් ගත්තාම මැටීරියල් සම්පත්, සීලේන්ස්. අපි උපයමාරිකව පිහිටි නිසා සීලේන්ස්. ඒ වගේම සාගරයේ රිසෝසස්. දැන් අපි දන්නවා අපිට කොන්ටිනෙන්ටල් මහද්වීපිත තටාකයක් ලැබිලා තියෙනවා. ටෙරිටෝරියල් ඒ කියන්නේ දේශීය සීමා මුහුදු තීරයට අමතරව deep sea mineral resources තියෙනවා. සාගරය කොන්ටිනෙන්ටල් මහද්වීපික තටාකයේ තියෙන khනිජ සම්පත්. deep sea mineral resources in continental shelf. එතකොට ports, ecology ඒ වගේම අපිට මට ඒ විතරකට මතක් වෙනවා අපිට දකුණින් නිකිටින් සී මවුන්ට් එක. ඒ නිකිටින් සී මවුන්ට් එක ඉන්දියාව සහ අපි දෙගොල්ලම ඒකට ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේ දේවල් දෙවෙනි තලයට අයිති වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි අපි තුන්වෙනි කාචය තමයි මේ දෙකටම අමතරව අපි කලාපීය දැල් රටාවක සමාජිකයෝ. උදාහරණයක් ගත්තාම SAARC එක තියෙනවා. Indian Ocean Rim Association එක තියෙනවා. BIMSTEC තියෙනවා. Indian Sagar Naval Symposium එක.
මේ වගේ දේවල් අපිට සම්බන්ධ වෙන හැටි. මේ ටික අපිට ඉතාමත්ම මේ යටතේ අපිට කුඩා රාජ්‍යයකට තමන්ගේ බලය වැඩි කර ගැනීම, තමන්ගේ කේවල ශක්තිය, කේවල් කිරීමේ ශක්තිය වැඩි කිරීම සඳහා මෙන්න මේ කලාපීය සහයෝගී කලාපීය ආයතනයන් වල යොමු කිරීම, කලාපීය ආයතනයන් මොබිලයිස් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාචයේ තමයි අභ්‍යන්තරක දේශපාලනය පිළිබඳ කාචයන්. උදාහරණ හැටියට ගත්තාම internal political and economic dynamics, regime එක වෙනස් වීම, ඊළඟට ඒ වගේ දේවල්. එතනින් ගියාම public opinion එක වෙනස් වෙන හැටි. ඒ වගේ දේවල් අපිට සලකා ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ හැම එකක්ම මේවා වෙන වෙනම පවතින දේවල් නෙවෙයි, එකිනෙකට හා සම්බන්ධ වෙනවා. උදාහරණ හැටියට පහුගිය කාලේ ඇති වෙච්ච අරගලය ඉතාමත්ම තීරණාත්මක දේශපාලන සංසිද්ධියක්. එහි දේශපාලන උපාය මාර්ග මොකක්ද? දේශපාලන එහි විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රතිරාවයන් මොනවද? ඊට පස්සේ ඇති වුණු නව රජය, ජනාධිපති අනුර දිසානායක මැතිතුමාගේ යටතේ ඇති වෙච්ච මාලිමා ආණ්ඩුව, ඒ වගේ දේවල් යටතේ ඒවත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ වැදගත් කාචය බවට පත් වෙනවා. ඒ යටතේ ඇති වෙච්ච ඒ වෙනස්කම් විදේශ ප්‍රතිපත්තියට කොයි ආකාරයෙන් බලපානවද? එතකොට මේක තුළ continuity and change, ඒක හැම එකකදීම කැඩීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තුළ ඉදිරියට ගලා යාමත් සමගම ඇති වෙන වෙනස් වීම, ඒකට අපි කියනවා continuity and change කියලා. මෙන්න මේ analytical trends තුළ තමයි අපි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, ඉන්දියන් සාගරයේ කෙරෙහි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය විශ්ලේෂණය කළ යුත්තේ. thank you මේ ප්‍රස්කිරවැල්ල. අපි ඊළඟට කතා කරන්න ඕනේ අපි small states ගැන කතා කරා ටිකක්. dual strategic heritage එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවද මේ වෙලාවේ? ඔව් ඒක වැදගත් වෙනවා. තව කොච්චර විතර වෙලා අපිට ගන්න පුළුවන්ද සාකච්ඡාවට? සාකච්ඡාවට පුළුවන් තව විනාඩි 20ක් විතර අරගෙන ඩිස්කෂන් එකකුත් කරන්න ඕන නිසා. ඔව්. එතකොට ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරනකොට, ඉන්දියන් සාගරය පිළිබඳව කතා කරනකොට, විශේෂයෙන්ම ඉන්දියන් සාගරයත් ඒ වගේම පොදුවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියත් ගැන කතා කරනකොට අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ අපේ පොදුවේ දේශපාලන නායකත්වයේ වගේම පොදුවේ මම විශේෂයෙන් නෙවෙයි පොදුවේ දේශපාලන නායකත්වයේ වගේම රට තුලත් තියෙන මූලික මතවාද දෙකක් පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි besiege mentality. besiege mentality කියන්නේ දූපතක් ලෙස සතුරන්ගෙන් වටවුණු රටක් කියන සංකල්පය. අපි හැම වෙලේම බයෙන් ඉන්නේ. සතුරන්ගෙන් වටවුණු රටක්, besiege mentality. ඒත් එක්කම ඒක ඇවිදිලා ඉතිහාසයේ ප්‍රතිඵලයක්. ඒ besiege mentality එක මේ දේශපාලනඥයින්ට පමණක් දොස් කියලා, ඒ besiege mentality එක දේශපාලනඥයින්ට පමණක් මේ දොස් කියලා ඒක පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඒ besiege mentality එක ඇති වෙන්නේ ඓතිහාසික අත්දැකීම යටතේ. විශේෂයෙන්ම 15 වෙනි සියවසේ 16 වෙනි සියවසේ උඩරට රාජ්‍යයේ
පෘතුගීසීන් විසින් වට කරලා මුහුදුබඩ ප්‍රදේශය පටහිර අධිරාජ්‍යවාදයට යට වුණු වෙලාවේ පෘතුගීසි අධිරාජ්‍යයට යටත්ීතවාදයට යට වුණු වෙලා යට වෙලා උඩරට රාජධානිය අවුරුද්දකට දෙසරයක් ගිනි තියෙනවා. ගිනි තියෙනකොට උඩරට රාජධානියේ සම්පූර්ණයෙන්ම ශක්තිය අතිරික්තය යෙදෙන්නේ ආරක්ෂාව සඳහා. ඒකල්ලා ආරක්ෂාව තමයි පළවෙනි රාජ්‍යයේ පළවෙනි අරමුණ. ඒ වෙලාවේ තමයි බීසිච් මෙන්ටැලිටි එක ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පෘතුගීසීන්ගෙන් පසුව ලන්දේසීන් උඩරට යටත් කරගත්තේ නැහැ. නමුත් උඩරට ආර්ථික වශයෙන් ගෙල සිර කිරීම සඳහා කඩවත් වහනවා. ලංකා උඩරට හුදකලා බීසිච් හුදකලා රාජ්‍යයක් බවට වට කරන ලද රාජ්‍යයක් බවට පත් කරනවා. මේ අවුරුදු සතවස් ගණනාවක් තිස්සේ 1500 ගණන් වල ඉඳන් 1815 උඩරට යටත් කරගන්නකම් මේ මෙන්ටැලිටි එක තිබුණා. හැබැයි බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ බලපෑම යටතේ මේ මෙන්ටල් ප්‍රේම් එක යටතේ මෙන්ටල් බලපෑම යටතේ නිදහසෙන් පස්සෙත් අපිට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අපි වටවුණු රාජ්‍යයක්. සතුරන්ගෙන් වටවුණු රාජ්‍යයක්. එනිසා හැම විටම මේක අපේ ප්‍රතිපත්තියට බලපානවා. That is history. Historical heritage. ඒත් එක්කම තියෙන ඊළඟ මේක තමයි ඒක ඩී.එස්. සේනානායකගේ ඉඳන් ඩී.එස්. සේනානායක අගමැතිතුමාගේ ඉඳන් අද දිගටම අඩු වැඩි වශයෙන් පාලකය තුල සහ ජනතාව තුල තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඒ ගමම්ම භූගෝලීය වශයෙන් අපි අවුරුද්දකට දෙසරයක් මොන්සූන් සුළං අමන කේන්ද්‍රීය තැනක හිටපු පිටට ඇතුළත් පිටට යොමුණු විවිධ ජන කොටස් ලංකාවට පැමිණින අපි ඔවුන් ආරක්ෂා ඔවුන් වැළඳගෙන හිටපු කොස්මොපොලිටන් මෙන්ටැලිටි එකක් තියෙනවා. මේ දෙකම එකිනෙකට කන්ට්‍රඩික්ටරි. කන්ට්‍රඩික්ෂන්ස් කියන්නේ බොහෝ දුරට එකම ප්‍රවාහයක පැති දෙකක්. එනිසා ලංකාවේ ප්‍රතිපත්තියේ ඊළඟට නිදහසෙන් පස්සේ දේශපාලඥයින් විසින් මෙම බීසිච් මෙන්ටැලිටි එක තමන්ගේ වාසිය සඳහා නිතරම යොදා ගන්නවා. අපි අනතුරුදායකයි. අපි විනාශ කරන්න එන්නේ. මෙන්න මේක දේශපාලඥයින් යොදා ගන්නවා තමන්ගේ දේශපාලන උවමනාව සඳහා දේශපාලන නායකයින්. හැබැයි අන්තිමට තමන්ගේ ඉස්මතු කරන තමන් විසින් මතු කරන ලද දේ තමන්ම සිරකාරයෙන් බවට පත් වෙනවා. They become the prisoners of the self. They became victims of their own the rhetoric. එකක් ඒක. ඒත් එක්කම දෙවෙනි එකක් දිගටම තියෙනවා විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. අපි සදාචාරාත්මකයි. අපි ලෝක දේශපාලනය තුල අපිට කියලා මතවාදයක් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් නොබැදි සමුළුව ඒ වගේ දේවල් වලදී ඒක අඩු වැඩි වශයෙන් පාලකයෝ බීසිච් මෙන්ටැලිටි එකයි කොස්මොපොලිටන් එකයි අඩු වැඩි වශයෙන් පවතිනවා. ඒ යටතේ අපිට තියෙනවා මතවාදයක්. ඒ මතවාදය තමයි අපි ගැන
අධිතක්සේරුවක් තියෙනවා. උපාය මාර්ගික වශයෙන් හරිම වැදගත්. ලංකාව උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් තැනක තියෙනවා තමයි. හැබැයි අද තාක්ෂණය යටතේ උපාය මාර්ගික එදා තිබිච්ච උපාය මාර්ගික වැදගත්කම අද නැහැ. ඊළඟට ඒ නිසා තවම අපි හිතනවා අපි හරීම උපාය මාර්ගික වශයෙන් අපි නැත්තම් මහ බලවතුන්ට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ කියන මතය නෑ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තහම SWRD බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා කටුනායක එයා බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් පවත්වාගෙන ගිය කටුනායක බේස් එක ශ්‍රී ලංකාවට පවරගත්තා. ඒ වෙනකොට හිටියේ ඉන්දියන් බ්‍රිතාන්‍ය Royal British Navy had two types of aircrafts. Hastings, other one is Hastings and I can't remember the Hastings. ඒ වගේ වර්ග දෙකක් තිබුණා. ඒ දෙකටම ඒඩන් ඉඳන් කොකෝස් අයිලන්ඩ් නැත්නම් සිංගප්පූරුව දක්වා දිගටම ෆ්ලයි කරන්න අමාරුයි. ඒ දවස්වල මැද ස්ටේජින් ෆෝට් එකක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ලංකාව කටුනායක නැති වුණාට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් කළේ මෝල්ඩිව්ස් දූපතේ ගෑන් දූපත අරගෙන ගෑන් දූපතේ එයා බේස් එකක් ඇති කරා. මම මේක උදාහරණයක් හැටියට කිව්වේ අපේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි ඒක not invincible, not ඒක unavoidable නැහැ. ඒක avoid කරලා ඒ කට්ටියට alternatives තියෙනවා. මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කරුණ තමයි එකක් ඇවිදilla අපි ගැන අධිතක්සේරුවක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක මම කියපු එක තමයි අපි ගැන අධිතක්සේරුවක් වගේම අපි හරි බයෙන් ඉන්නවා. අපි හිතනවා අපිව යට කරගන්න ඉන්නවා. බහුවිධ බලවේග ඉන්නවා. ලංකාව එකම රට, බෞද්ධ රට, සිංහල ජාති ඉන්න රට, අපිට ඔක්කොටම හතුරෝ ඉන්නේ අපි විනාශ කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඔය දෙකම යටතේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය සාර්ථක විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න බෑ. Thank you. අපි ඊළඟට ඩිස්කෂන් එකට ගියා නම් හොඳ නැද්ද? තවත් කතා කරන්න තියෙනවද ප්‍රතිගාමිනී? නෑ මෙහෙමයි. මේ කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙනවද දන්නේ නේද? එහෙමනම් අපි ඕපන් ෆෝරම් එකට ටිකක් කමන්න. එතකොට අනිත් ටිකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් ආපහු අපි මේක සමරි එකක් පෙන්නනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි කතා කරා why the Indian Ocean matters for Sri Lanka. ඊට පස්සේ reading the Indian Ocean from the shores of Sri Lanka. ඊට පස්සේ analytical lenses for a Sri Lankan perspective. Dual strategic heritage එක ගැන කතා කරේ දැන් history and geography. ඊට පස්සේ මේ small state strategies ගැන කතා කරා නේද? තව කතා කරන්න ඕනේ. ඔව් මෙහෙමයි. දැන් අන්තිම එක තමයි ඒක විනාඩි 5කින් විතර මම කියලා ඉවර කරන්නද? ඒක හොඳයි ඒක කරනවා නම් small state strategy navigating asymmetry through. ඔව් දැන් අපිට අද ඉන්දියන් සාගරයේ වේගයෙන් සලිත වෙලා තියෙනවා. ඒ සලිත වීම අපිට තදින් බලපානවා. ඒ සලිත වීම මීට පෙර තිබුණු සලිත වීමට වඩා වෙනස්. මක්නිසාද බටහිර බලවතුන්ගේ බලය අඩු වැඩි වශයෙන් කලාපීය බලවතුන් විසින් ප්‍රශ්න කරනවා. ඉන්දියාව චීනය ප්‍රධාන වශයෙන් චීනය ඒ වගේම ඉන්දියාවත් අග්නිදිග ආසියාතික රටවලුත් මැද පෙරදිගත් විවිධ ආකාරයට උපාය මාර්ගික ලෙසින්
ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයෙන් වගේම සංකල්පීය ලෙසිනුත් බටහිර ආධිපත්‍යය ප්‍රශ්න කරනවා. මේ අතරතුර අර කලින් ප්‍රොෆෙසර් ලක්ෂ්මන් දිසානායක කියපු ආකාරයට ලොකු තාක්ෂණික වෙනසකුත් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. තාක්ෂණික විප්ලවයක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. මේ තත්ත්වයන් යටතේ කුඩා රාජ්‍යයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවට එක පැත්තකින් අපිට අසමමිතික තලයක තමයි යාත්‍රා කරන්න තියෙන්නේ. අසමමිතික වෙන්නේ ඇයි? අපි දැන් අපිට ඒ අසමමිතික වෙන්නේ අපි රාජ්‍ය කුඩා වීම නිසා හෝ රාජ්‍යයේ බලය අඩු වීම නිසා පමණක් නෙවෙයි. මීට වඩා කුඩා රාජ්‍යයන් හා බලය ඊතරම්ම නැති රාජ්‍යයන් පවා සමාන ලෙසින් කටයුතු කරනවා. අපි අතර අපිට එහෙම නොකර ඉඳීමට බැරි වෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පළවෙනි කාරණා එක ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ අතර තියෙන මේ vulnerabilities. දැන් security studies වල security ගැන අවධානය යොමු කරනකොට අපි කියනවා මූලික කාරණා දෙකක් තියෙනවායි කියලා. එකක් තමයි meeting the threats. meeting the threats. ඒක clear. දෙවෙනි එක තමයි reduction of vulnerabilities. vulnerabilities විවිධ අපිට තුන් ආකාර vulnerabilities. හතර ආකාරයකට තුන් හතර ආකාරයක vulnerabilities තියෙනවා. අපේ රාජ්‍යයේ ශක්තිමත් නැහැ. රාජ්‍ය නිරන්තරයෙන් රාජ්‍යයේ තියෙන අසංවිධානාත්මක බව, රාජ්‍යයේ දුර්වලතාවයන් නිසා රාජ්‍යයට ශක්තිමත් ලෙස කටයුතු කිරීමට බැරි වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දූෂණය වගේ දේවල් ඒක ජාත්‍යන්තර ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් වෙන දේවල්. ඊළඟට රාජ්‍යයේ සංවිධානාත්මක භාවයේ රාජ්‍යයේ ආයතනයන්හි තියෙන දුර්වලකම, දේශපාලනීකරණය වගේ දේවල් නිසා ඇතිවෙන vulnerabilities. ඒක එක පැත්තක්. දෙවෙනි පැත්ත තමයි vulnerabilities වලට දෙවෙනි එක තමයි අපි economic vulnerability එකක් තියෙනවා. ඉතාමත්ම තදින් අපේ ආර්ථිකය යපුම් මට්ටමේ තියෙන්නේ. විදේශීය බලවතුන් සමග විදේශීය බලවේගවලට යටත් වෙලා තියෙනවා. විදේශීය බලපෑම ඉතාමත්ම තදින් තියෙනවා. ඒක හොඳට පේනවා ලංකාවේ economic vulnerabilities. ඒක අපි පහුගිය කාලේ අත්දැක්කා. ඊට අමතරව ethnic vulnerabilities තියෙනවා. අපි ශක්තිමත් රාජ්‍යයක් ජාතික ඒකබද්ධතාවයක් ඇති කරගෙන නැහැ. අභ්‍යන්තරික වශයෙන් දුර්වලතාවයන් තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාව කුඩා රාජ්‍යයක් පමණක් නෙවෙයි දුර්වල රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙන්නේ. දුර්වල රාජ්‍යයක් බවට weak state එකක් බවට පත් වෙන්නේ මේ වගේ vulnerabilities නිසා. එතකොට මේක තුල අපිට ගමන් කරනකොට එකක් ඇවිදilla අනික් පැත්තෙන් අපිට තියෙනවා විවිධ බලවතුන් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව ආසන්නයේ නැගීගෙන එන බලවතෙක් ඉන්නවා. ඒ තුල ඒ තමයි ඉන්දියාව. ඉන්දියාව සමග ගනුදෙනු කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට චීනය සහ ඉන්දියාව අතර තියෙන සබඳතාවයන්. ඒ අතරම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් විදේශ වෙළඳාමින් විදේශ විශාල ප්‍රමාණයක් 30% පවන නැවත තවමත් ඇමරිකාව මත රැඳෙනවා. ඊළඟට ජපානය වගේ දේවල්. මෙන්න මේ විවිධ බලයන් එක කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? එතකොට අපිට
අපිට උපාය මාර්ග වශයෙන් දෙගිඩියාවක් තියෙනවා, ඇම්බිගිවිටි එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ප්‍රතිපත්තියට මූලික කාරණා 4-5ක් අවශ්‍ය වෙනවා. එකක් තමයි අරමුණු සහ ක්‍රියාමාර්ග. අපිට විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා අරමුණු සහ ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය වෙනවා. අරමුණු සහ ක්‍රියාමාර්ග නිරන්තරයෙන් වෙනස් විය යුතු නැහැ. හැබැයි වෙනස් වෙන්න ඕන ක්‍රමානුකූලව. හැබැයි අරමුණු සහ ඉලක්ක නැතුව කිසිම ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න බෑ. ඒ අරමුණු අතර සම්බන්ධතා විවිධ ප්‍රතිපත්ති විවිධ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ විවිධ අංශ අතර අරමුණු එකිනෙක හා සමපාත වෙන්න ඕනේ. අරමුණු පමණක් තිබුණයි කියලා විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. අරමුණු සමග දෙක ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය වෙනවා. අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද අවශ්‍ය වෙන්නේ? ක්‍රියාමාර්ග වලින් තොරව ස්ට්‍රැටජිස් උපාය මාර්ග වලින් තොරව අරමුණු පමණක් පවතින්න බෑ. අරමුණු හා ක්‍රියාමාර්ග එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හැබැයි අරමුණු සහ ක්‍රියාමාර්ග වලින් පමණක් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන යාන්ත්‍රණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. How we proceed කියන එක. ඒ සඳහා යාන්ත්‍රණය, දේශීය යාන්ත්‍රණය සහ කලාපීය යාන්ත්‍රණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කාරණා තුනෙන් පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිපත්තියක් යන්නේත් නැහැ. ඒ තුනට අමතරව තව 4 එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. රෝඩ් මැප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොන වෙලාවේ මොන තීරණය අරගෙන මොන අරමුණු සඳහා යනවාද කියන එක. මේ ක්‍රියාමාර්ග මේ 4 නැතුව අපිට විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් යන්න බෑ. ඒ නිසා මෙහිදී ඒ තලය වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කුඩා රාජ්‍යයක් ඇටියට මල්ටි ලැටරලිසම්. ඒ කියන්නේ අපිට තනිවම අපි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නෙවෙයි. අපි චීනයේ නෙවෙයි. අපි ඉන්දියාවත් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ හැම රටක්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මල්ටිලැටරලිසම් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඉක්විලයිසර්, ඒ නිසා හැම දෙයක්ම එකට තුලනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේක තමයි small state strategy වෙන්නේ. navigating asymmetry through ambiguity. අසමාන තලයක් තුල අඩමාන තත්ත්වයේ සිට යාත්‍රා කිරීම සඳහා මේක අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මෙතනින් අපි ඩිස්කෂන් එකට යමුනේ. ඔව් ඇත්තටම ඒක තමයි වැදගත්ම තීරණය. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොෆෙසර් කීරවැල්ල කියපු දේ ලොකුම දේ තමයි මේ අන්තිමට කියුනේ. අපි ඇත්තටම ඩිස්කෂන් එකට ගියා නම් හොඳයි. මොකද මේ එතකොට ප්‍රශ්න කීපයක් निराකරණය කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි, බොහොම හොඳයි. අද ප්‍රොෆෙසර් ධර්මයේ අත උස්සලා තියෙනවා. ප්‍රොෆෙසර් ධර්මයේ. අංගචුලා පෙර දිනේ කාලෙන් පස්සේ ගාමිණීට සවන් දුන්නේ ඉතාමත්ම ආසාවෙන්. මට එක කමෙන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. අපි ලංකාව බලවත් දෙන්නෙක් අතර ඉන්නේ. අපේ ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත් ඇමරිකාව ඉතාමත්ම බලවත් රාජ්‍යයක්. ගියපු හැම තැනම යුද්ධයක් ඇති වුණා. අනෙක් විදිහට ගත්තාම චීනය ගත්තාම චීනය හුඟක් වෙලාවට මුදල් අතින් රටවල් දියුණු කරන්න උදව් කරනවා යුද්ධයක් ඇති නොකර. ඒ මුදල් අවභාවිත කරන එක රටවල් වල රූලර්ස්ලගේ දූෂිත භාවය ඒක වෙනම කතාවක්. එතකොට ඔය දෙක ගත්තොත් අර ලක්ෂ්මන් කිව්වේ සුනාමියක් එනවා නේද කියලා. ඇමරිකාව වගේ ඇවිල්ලා ඇඟිල්ල ගැහුවොත් යුද්ධයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපිට විශාල හානියක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔබ කිව්වා වගේ අපි සතුරන්ගෙන් වට වූ රටක් කියන
අවධානය නැති කරලා හොඳ උපාය මාර්ගයකින් අපි මිතුරන්ගෙන් වටවුණ රාජ්‍යයක් කරගත්තොත් අපිට ඒක මැඩපවත්වා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. I hope that will happen. හොඳ ශක්තිමත් රාජ්‍යයක් ඇති කරගෙන ඉකොනොමි එක වැඩි දියුණු කරගෙන ඥානාන්විත විදිහට ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ජපාන වගේ රටවල් වල ආධාර අරගෙන මිතුරන් ඇති කරගත්තොත් අපිට ඒ හානිය, ඒ සුනාමියක් එහෙම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ විශ්ලේෂණයට මම හරිම කැමතියි. We'll keep our fingers crossed not to happen another tsunami. Thank you. Thank you, Brother Dharmesh, for that. Lakshman, Brother Kirawal, මොනවද කියනවාද? ඇත්තටම you had a really valuable discussion today. අපි දන්නරි දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. මම 100% එකඟ වෙනවා. ඒ සඳහා අභ්‍යන්තර අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාදාමය ශක්තිමත් කරන එක. මම හිතනවා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ සාකච්ඡාවලින් ඒ අදහස් ඔක්කොම දාලා ඒවා පිළි අරගෙන හොඳ රාජ්‍යයක් ඇති කරගත්තොත්, ශක්තිමත් රාජ්‍යයක් කරොත්, මිතුරන්ගෙන් වටවුණු රාජ්‍යයක් බවට පත් කරගත්තොත් අපිට මේ ප්‍රශ්න සුඟක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. Lakshman, you want to say something? Not really. I think one of the best lectures we had after for many months. Very deep in discussion and very concrete ideas, and you are kind of indirectly inviting or advising the government, present government or any future governments, what to do strategically. Thank you. Thank you, everyone. I think we had a wonderful discussion. There's some other comments as well. They are also thanking for all your things. I think, it actually gives a little bit of a new vision as a small state, how we should think, which is also important, and also why we should come together rather than fighting in between and become a weak state, as you're saying. So a lot of good information, and I'm glad that our forum people are spending 2 hours in a week for this kind of thing on a Sunday, and that's actually nationally contributing a lot. So that's why it became a public video, and people are listening and learning, and slowly we are moving forward. And since you mentioned about the evolution that's coming with the AI, there are 3 experts who will talk about it next weekend. And we may expand it more, but let's see what they have to say. And that's the way to go forward, I think, for us, so that every profession can share their knowledge, which is actually really hidden in a way, if you don't talk about it. So this is one way we talk about it, and I'm glad for that. So Thank you. Thank you very much, Shula, giving me this opportunity to share my ideas. This is also learning exercise for me also. Thank you very much. I'm glad that I accepted your invitation. Thank you. No, it was really wonderful, and I thank everyone for staying behind and listening. And please also share everyone will get a video link, and also I think if you don't have the email or the connection, please email me saying admin@srilankaleads.com, and then I will send it to you. Prof. All right, Gamini, thank great. you. Okay, see you next Prof. weekend. Thank you very Gamini, much. Petula, thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Good night. Thank you, from Jola. Sri Thank Lanka. you, Gamini. Thank you.